الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. جاءنا هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وذكر لنا هذه القصص العجيبة الجميلة بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام. مع ذلك كأننا نشاهد هذه القصص عيانا. ومن أعظم هذه القصص يا عباد الله قصة موسى ابن عمران عليه السلام. يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في قصص النبيين، قال رحمه الله تعالى: أعظم قصص القرآن قصة موسى، لأنه عالج أمر فرعون وجنوده وعالج بني إسرائيل، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل. وأخص بالذكر موسى رضي الله عنها، ولم يثبت شيء في اسمها. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض أي طغى وتجبر وجعل أهلها شيعا أي فرق بينهم، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل. وبنو إسرائيل هم من جاء من سلالة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين أي فرعون ومع ذلك يدعي بأنه المصلح، ومع ذلك يدعي بأنه رشيد. وهكذا أهل الباطل يرمون الأبرياء بدائهم. وفرعون الكل يعرفه، هو الذي ادعى الربوبية فقال: أنا ربكم الأعلى، وهو الذي ادعى أنه الواحد المستحق للعبادة، فكذبه الله سبحانه وتعالى ورد عليهم وعلى أمثالهم سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لماذا قتل فرعون أبناء بني إسرائيل الذكور منهم؟ لأنه بلغه من كلام بني إسرائيل
أنه سيخرج غلام ويزول ملكه على يديه، وأنه يزول ملكه على يديه. وكان هذا مشهورا عند بني إسرائيل. فحينئذ أمر بقتل جميع الذكور، أمر بقتل جميع الذكور. والحذر لا يغني شيء، لا يغني من القدر. وقال آخرون، وذكر هذا ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة، أن فرعون عليه لعنة الله رأى في المنام أن نارا أحرقت قصور مصر، أن نارا أقبلت من بيت المقدس وأحرقت قصور مصر، وما سلم أحد إلا بنو إسرائيل. فلما استيقظ خاف وجمع السحرة والكهنة وهم جليس المفسدين عياذا بالله، فجمعهم واستشارهم وشاورهم فأخبروه بذلك، بأن غلاما سيخرج من بني إسرائيل يزول ملكه على يديه، والله أعلى وأعلم. قال الله إنه كان من المفسدين، أي فرعون، هذا وصفه. مع ذلك ادعى السلامة والرشاد، قال إني أخاف أن يبدل دينكم، أي موسى عليه السلام وهارون، وأن يظهر في الأرض الفساد. وقال أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهكذا أصحاب الباطل. ومن رأى هذه العظائم وهذا الظلم الذي فشى في الأرض في زمان فرعون قد يظن بالله ظن السوء لضعف إيمانه أو لعدم معرفة الله سبحانه وتعالى، وأنه العليم الحكيم، وأنه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فهكذا الله تبارك وتعالى يدبر الأمور. فكانت النهاية إلى إغراق فرعون، فمات فرعون وبقي موسى وحزبه أهل التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي بنو إسرائيل، وكانوا أشرف قومهم في زمانهم، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون احترز بأكمل الوسائل، مع ذلك الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهامان كان وزيرا لفرعون. وفي هذه القصة لما ترى كيف رفع الله سبحانه وتعالى بعد الذل والصغار بني إسرائيل، وكيف أذل فرعون وكان من الجبابرة، وكان غنيا، وكان يدعي أن الأنهار تجري بأمر، الذي يتأمل هذه القصة يوقن بأن وعد الله حق، بأن الله فعال لما يريد، وبأن الله عليم خبير سبحانه وتعالى لطيف حكيم. فهكذا يكون المؤمن يوقن بأن وعد الله حق، وأن من ظلم عباد الله، وأن من قاتل الأبرياء وظلمهم فعذاب الله قريب منهم، ونصر الله قريب من المحسنين ومن المؤمنين. ونسأل الله سبحانه وتعالى وهو الكبير وهو العظيم المتعال أن ينتقم ممن ظلم المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre nous enseigne que le Coran est la meilleure des révélations et le meilleur des livres, et qu'il nous cite dans ce livre parfait les récits de ceux qui nous ont précédés. Et parmi les plus beaux récits,
et ceux qui ont été cités le plus souvent dans le Coran, il y a l'histoire de Moussa alayhi salam. Le grand savant du Coran, l'exégète du Coran, Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah, nous dit la meilleure histoire qui a été citée dans le Coran est l'histoire de Moussa alayhi salam. Ceci car il a dû traiter le cas de Pharaon et de son armée, tout comme il a dû traiter le cas de Banu Israël, et cela n'était pas chose facile. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cette histoire dans de nombreux passages du Coran, et plus particulièrement dans Suratul Qasas, le récit. Il nous dit Tasin Mim, après Bismillahir Rahmanir Rahim, Tilka ayatul kitab al-mubin, voici les récits du livre explicite. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqawmi yu'minun. Nous te racontons en toute vérité l'histoire de Moussa et de Fir'aun à l'intention des gens qui croient. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite de manière générale l'histoire de Fir'aun, l'histoire de Moussa avec Fir'aun, puis il nous la détaille en nous disant sur la traduction des sens de ce verset, Pharaon était hautain sur terre, c'est-à-dire qu'il opprimait les serviteurs d'Allah et se pensait au-dessus des autres de par les richesses qu'Allah Azza wa Jal lui avait octroyées en tant qu'épreuve et test sur la terre. Il répartit en clans ses habitants, c'est-à-dire qu'il divisait les tribus de Banu Israël pour mieux régner. Afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux, il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il abusait de la faiblesse de ceux qui étaient faibles parmi eux, c'est-à-dire Banu Israël. Et Banu Israël sont ceux qui font partie de la descendance de Yaqub. Un des surnoms de Yaqub est Israël. Israël est le prénom et le nom du prophète Yaqub alayhi salam, père de Youssouf, et fils de Ishaq, qui est lui-même le fils d'Ibrahim alayhim wa ala nabiyina salat wa salam. Pharaon lui est parvenue une information qui s'ébruitait auprès de Banu Israël. Quelle est donc cette information? Cette information est qu'un homme va naître prochainement et il va le détrôner. Et que par sa cause, la royauté de Misr allait disparaître, l'endroit où se trouvait Pharaon, l'Égypte actuelle. Lorsqu'il entendit cela, il prit peur pour sa royauté et sa dunya, car il savait qu'il n'avait rien à prêter pour l'au-delà et le retour vers Allah, bien qu'il prétendait ne pas croire en lui, en apparence. Mais en son fort intérieur, il savait l'existence d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le seul créateur, le dominateur suprême. Alors il a ordonné à ce qu'on assassine l'ensemble des nouveau-nés parmi les garçons. Il envoya son armée avec des femmes savantes des naissances. Il les envoyait fouiller dans toutes les maisons de Banu Israël. Et dès qu'ils repéraient une femme enceinte, ils estimaient la date de fin de grossesse. Et ils revenaient à elle. Et une fois qu'elle accouchait, ils regardaient le sexe de l'enfant. Si c'était une fille, il la laissait en vie. Et si c'était un garçon, il le sacrifiait immédiatement, il le tuait et l'assassinait immédiatement. Pharaon était donc une personne dépourvue de toute miséricorde, de toute droiture et de toute sagesse. Imbu de sa personne et hautain. Une autre version nous cite que la cause était, comme le cite Abdullah ibn Saoud selon les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Pharaon a vu en rêve qu'un feu se propageait vers Misr et avait détruit l'ensemble de ses palais, l'ensemble des biens des gens de son peuple et n'avait épargné que Banu Israël. Lorsqu'il s'est réveillé, il prit peur. Alors il convoqua les gens de son assise, et les gens de l'assise des mauvaises personnes sont les mauvaises personnes. Il convoqua donc l'ensemble des sorciers du pays et l'ensemble des devins du pays, ceux qui prétendent faussement et injustement connaître les choses de l'invisible et du futur. Alors, il leur demanda conseil et leur expliqua sa vision. Son rêve, ils lui ont donc dit, ceci t'annonce que la fin de Misr et de ton pouvoir se fera entre les mains d'un nouveau-né de Banu Israël. D'un nouveau-né de Banu Israël. Alors Pharaon ordonna à ce qu'on chasse, à ce qu'on fouille toutes les demeures de Banu Israël et pour tuer leur nouveau-né. Que s'est-il passé? À force de faire cela,
le nombre de garçons diminua considérablement. Alors les gens de son peuple lui ont dit, si tu continues ainsi, c'est nous qui allons devoir travailler dans le pays. Alors laisse de temps à autre vivre certains parmi leurs garçons. Pharaon accepta ce conseil. Il a proclamé, il a instauré qu'une année, on tuait tous les garçons. Et que l'année suivante, on les laissait vivre. Donc il y avait 1 an sur 2 où on sacrifiait tous les garçons. Haroun, le frère de Moussa alayhi salam, est né durant cette année où on laissait vivre les garçons. Mais lorsque la mère de Moussa a été enceinte de Moussa, c'était durant l'année où on sacrifiait tous les garçons. Alors, elle a été saisie d'une grande peur et d'une grande crainte, et elle redoutait qu'on assassine son enfant. Alors lorsqu'il venait pour fouiller, elle s'éloignait, elle sortait et elle se cachait. Elle habitait non loin du fleuve connu, le Nil. Et Pharaon a continué ainsi à faire en sorte que les garçons de Banu Israël décèdent tous une année, et la seconde année il les laissait vivre. Quant aux femmes, il les laissait vivantes pour les charger des tâches très difficiles. Il a donc asservi Banu Israël à son service et à la construction de son royaume. Lorsque vint à la mère de Moussa les douleurs de l'accouchement, je vous laisse imaginer la crainte à l'idée de voir l'armée de Pharaon se saisir de son enfant et sacrifier devant elle son enfant sans aucune miséricorde. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala l'a tranquillisé de par une révélation qui n'est pas la même révélation que reçoivent les prophètes et les messagers. Certains parmi les savants du tafsir ont dit on lui a envoyé un homme, tout comme on a envoyé un homme à Maryam. Et c'est l'avis le plus répandu. Et d'autres ont dit c'était une vision. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ, ou plutôt dans une autre sourate, Allah azza wa jal nous dit وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَكَ. Lorsque elle accoucha, l'armée de Pharaon est venue, comme à son habitude, mais elle sortit en direction du Nil. Et elle a construit de bois une caisse dans laquelle elle a mis son enfant. Et elle l'a orné de coton pour le préserver. Une version raconte qu'elle accrochait un câble ou bien une corde à cette boîte afin qu'il s'éloigne quelque peu, mais tout en étant attaché. Puis lorsque les gens de l'armée s'en allaient, elle revenait prendre cette caisse avec son enfant à l'intérieur. Ceci est rapporté dans les livres anciens, mais n'est pas véridique, car le Coran dément cela. Et le Coran nous montre que la mère de Moussa alayhi salam était une femme vertueuse, pieuse, et qu'elle a abandonné son ordre tout entier à Allah, et qu'Allah azza wa jal l'avait orientée quant au fait de prendre son enfant et de le mettre sur le Nil, et Allah lui a promis de lui rendre son enfant. Et lorsqu'elle a désespéré de recevoir le secours de tout autre qu'Allah, et qu'elle a eu confiance pleinement en Allah azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala a concrétisé sa promesse. Alors son enfant est parti. Son enfant est parti sur le Nil. Son enfant est parti sur le Nil. Et quelle fut la suite? وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ. Avant cela, cet enfant a été recueilli par la famille de Pharaon. Et lorsque Asya bint Muzahim, l'épouse de Pharaon, radiallahu anha, le vit, elle l'aima énormément. Et toute personne qui a rencontré Moussa alayhi salam depuis sa naissance l'aimait. Alors elle a intercédé auprès de Pharaon afin qu'il ne le tue pas. Et elle lui a dit, soit il sera à notre service, soit on l'adoptera, car il n'avait pas d'enfant. Alors Pharaon a accepté cela et a dit, je n'en ai pas besoin, quant à toi, garde-le. Mais là ils se sont retrouvés dans un problème, c'est que Allah azza wa jalla a décrété kaunan que Moussa n'acceptait le sein d'aucune femme. Alors on envoya des gens au marché ramener des femmes qui allaitent, des mères de lait, mais Moussa n'acceptait le sein d'aucune femme. Alors il était à l'image d'un enfant qui a faim et qui a soif et qui réclame le lait et le sein de sa mère. À ce moment-là, la mère de Moussa a ordonné à sa fille d'aller s'enquérir des informations concernant Moussa.
sans se faire voir. Elle s'exécuta et elle vit cette scène. Alors elle leur a dit, ne vais-je pas vous informer d'une famille de bons conseils qui prendra soin de lui? Ils lui ont dit, qu'en sais-tu? Et elle a répondu, car ils veulent l'agrément de Pharaon. Ils ont accepté. Elle les a conduits jusqu'à la vraie mère de Moussa alayhi salam. C'est alors que Moussa a accepté de prendre le sein de sa mère et la promesse d'Allah Azza wa Jal s'est concrétisée. Cette information est parvenue à Asia qui s'est réjouie de cela et elle a convoqué la mère de Moussa et lui a proposé de vivre dans son palais en échange de nombreuses richesses. Sa mère a refusé et a dit qu'elle a un époux duquel elle doit prendre soin. Et si tu veux que j'allaite cet enfant, alors tu le laisses chez moi. Alors elle est retournée avec Moussa dans sa maison et elle l'a allaité. Ainsi Allah Azza wa Jalla a comblé la mère et le fils. Il baignait dans la miséricorde de sa mère et il profitait des richesses de celui qui le cherchait partout, qui t'a tué l'ensemble de Banu Israël. Allah Azza wa Jalla nous dit Allah Azza wa Jalla nous dit وَوَحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Et nous révélâmes à la mère de Moussa, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans les flots. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Dans ce verset, il y a deux ordres. Il y a deux interdits et deux promesses. Et Allah Azza wa Jalla ne manque pas à sa promesse. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon et Haman et leurs soldats étaient fautifs. Ils l'ont recueilli en pensant qu'il allait être pour eux une source de bien, alors qu'il allait grandir chez eux, manger de leur nourriture, boire de leur boisson, dormir dans leurs draps, et par la suite détrôner Pharaon et causer sa perte. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. Et la femme de Pharaon dit, elle se nomme Asia bint Muzahim, cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tue pas, il pourrait nous être utile ou nous le prendrons pour nous en tant qu'enfant. Et il ne pressentait rien. عسى ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Puis Allah Azza wa Jal nous décrit l'état du cœur de la mère de Moussa lorsqu'elle s'est séparée de lui. Il s'en est fallu de peu pour qu'elle dévoile toute cette histoire, mais Allah l'a raffermi. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب أي بعد وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه مراضع من قبل وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمي هذا وعد الله وهذا الذي تحقق. Donc la promesse d'Allah, ainsi nous le rendîmes à sa mère afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligea pas et qu'elle sut que la promesse d'Allah est vraie, mais la plupart des gens ne savent pas. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal nous raconte l'histoire de Moussa, le début de l'histoire de Moussa. Et dans cette histoire, il y a de nombreuses leçons, particulièrement concernant la mère de Moussa alayhi salam. On voit que c'est une femme, on voit qu'elle est faible et qu'elle a en face d'elle Pharaon et toute son armée, qu'ils cherchent son enfant, qu'ils veulent le tuer, et ils en ont tué beaucoup avant. Et on pense que cette scène va durer. Et on pense que Pharaon ne cessera de faire ce qu'il veut sur la terre d'Allah, parce que personne ose s'opposer à lui. Et Allah Azza wa Jal nous a montré dans le Coran que les fleuves de Misr et l'eau qui coulait sous les pieds de Pharaon, desquels il se vantait, dans cette même mer, Allah Azza wa Jal l'a noyé. Dans cette même mer, Allah Azza wa Jal l'a porté en déroute devant les faibles qui étaient Banu Israël. Et c'est ainsi qu'il convient à chaque croyant d'avoir toujours une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il voit que les gens transgressent et lorsqu'il voit les gens opprimer les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que si tu t'éloignes de l'ensemble, ou bien tu éloignes ton cœur d'un penchant vers l'ensemble des causes, et que tu places ta confiance entièrement et uniquement en Allah Azza wa Jal, Allah tabaraka wa ta'ala t'accordera le secours, comme il a accordé le secours à la mère de Moussa. Alaysa Allahu bikafin abdah.
Allah nous dit, Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Et il nous dit, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffira. C'est ainsi que les croyants doivent être, compter sur Allah subhanahu wa ta'ala et abandonner leur affaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les choses qui peinent et parmi les choses qui attristent énormément ce qu'il nous est parvenu fi Surya, parmi les choses qui font couler les larmes, qui alourdissent le cœur et resserrent la poitrine, le fait de voir des personnes dépourvues de miséricorde, de droiture et de sagesse, sacrifier un peuple, sans épargner ni femmes, ni enfants, ni personnes âgées, ni hommes, ni femmes. Et on ne trouve personne qui leur trouve des excuses et qui les défende, si ce n'est Rawafid, wa Shia. Et on ne trouve personne défendre ces agissements ignobles, si ce n'est Dawratu Iran. Alayha min Allahi ma tastahiq. Qu'Allah leur accorde ce qu'ils méritent. Comment est-ce qu'on peut défendre une personne qui assassine son peuple avec ses propres mains? Comment est-ce qu'on peut défendre une personne qui assassine les enfants de son peuple? Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Même les non-musulmans, cela les insupporte. Et en Iran, qui prétendent, même ceux qui prétendent être musulmans parmi eux Rawafid et ne sont pas musulmans, ils disent qu'il est dans son droit et que ceci lui est légitime. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est légitime de mettre fin à la vie d'enfants qui est né, d'enfants qui sont nés, qui n'ont pas commis encore un seul péché. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala wa huwa al-qa'ilu fi kitabihi al-karim amman yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su' wa huwa al-qa'ilu 'azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. نسأله تبارك وتعالى وهو السميع العليم الكبير المتعال العظيم العليم اللطيف الخبير، وهو الأكبر أن ينتقم من بشار وحزبه. اللهم عليك به، اللهم عليك به ومن نصره ومن رضي بفعله. اللهم عليك به، اللهم عليك به، أنت القوي العزيز الكبير المتعال. اللهم عليك بمن نصره ورضي بفعله. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم ارحم نساءهم، اللهم ارحم أولادهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.